ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਖਾਸ ਟੀਮ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਰਨ ਭੰਗੜਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ। ਲਵੇਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I just want to say thank you for this opportunity. I'm very lucky that I get this chance to share the culture and continue promoting Bhangra. Our company, Learn Bhangra, is a global company. We have 20 instructors around the world, and so here in North Carolina, I'm lucky I'm based here. We have a very beautiful community of a lot of different students, of youth, adult age, instructors who are very passionate about Bhangra and spreading Bhangra. And for us, it's a addiction, something we really enjoy. ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਫੁਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? Main thing is, I think with Bhangra, that the reason people like to enjoy, like to continue doing Bhangra, is you could bring the culture together with it as well too. Okay. So Bhangra, we don't only just teach the steps, we also teach the beginning of class, matha tek karna, ki it's something that you treat like almost like a religion, that it's very important to be respecting your culture, respecting your elders, respecting your teachers, right? And respect the girl, that's probably one of the biggest things that we teach in our academy. And so with that, I think students understand that they connect not just with the Bhangra, but also with the culture itself. That's something they see in their home, something that they see from their grandparents, from their elders. And when you bring this thing together, I think that's what brings the students into this passion. And so we try our best with our parents' support, with our instructor support, to be able to bring this culture into everything that we teach, and that hopefully brings the interest. ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ? ਸੰਜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੂੰਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? I started doing Bhangra 15 years ago, and the thing that attracted me to it, I think, is the happiness, the energy, the joy is something that I have never found in any other type of dance or any other culture. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? That's a difficult question. I think actually I see more of an interest in children in the US. I think शायद यहाँ तो लोग
they want to participate in culture and they want to be a part of culture and they want to, some way to stay connected to it. And so kids here really get attracted to it and they really want to do it because of this, because it's a really great way to stay in touch with your roots. ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਗਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਗੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਫੋਕ ਭੰਗੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ and they really love it and we have started adult classes we all participated in adult performances they love to do performances ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ opportunities ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ we have lot of competitions lot of performances lot of melas that happen so they have opportunity to perform on stage ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ they love it so that is the reason kids are really enjoying here and they look forward to it and we are really thankful to all the academies and all the parents all the people all the coaches who help out here ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਖੜਦੀ ਚੌੜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਲਾਈ ਤਰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬੀਟ ਇਟ ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਇਨ ਬਲੱਡ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਰ ਫਰੋਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਓ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ रहे ਸੀਗੇ अमेरिकन्स ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ रहे थे ਹੁਣ गुजरातियों ਨਾਲ भी ਗੱਲ करते हैं गुजराती मुझे नहीं आती है लेकिन मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार जो भंगड़ा है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं गुजरात से लोग आ रहे हैं भंगड़ा करने के लिए क्योंकि भंगड़े में ना एक जान है एक जज्बा है एक फुर्ती है
क्या कहना चाहोगे जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, लोगों का क्या रिएक्शन होता है? Absolutely, I will totally agree with you. The energy that brings the feeling that you get after performing is just amazing, right? And the Bhangra, I mean, you will see in the Western world as well that they include those Bhangra steps in the exercises and all that because of that. And we have our kids in here, so we wanted to make sure that we also keep up with them with their Bhangra steps. So we decided to join our adult Bhangra dances and make it as a Bhangra family, I guess, from Gujarat. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? Yes, I am Gujarati. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। Sachin. ਸਚਿਨ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जो डिफरेंस है आई थिंक सबने इसको एम्फेसाइज किया है कि जो एनर्जी भांगड़ा में आती है, मतलब आई कैन से आई लाइक गुजराती डांसेस टू, राइट? सो इन नवरात्रि में जहाँ गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं, बिल्कुल, आई लव डूइंग दैट टू, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग थ्रू kind of regular teaching of Bhangra steps, right? Means again, our coaches taught us every step and the name of the steps. I will say I didn't remember the name of the steps, but again, going through that education and understanding that and understanding the value of those steps really stayed with us. And then the energy with it, and kids look at us, my wife said it, kids looked at us and we want to be the inspiration for them as well. It's like saying that, okay, don't stay behind because we are catching up with you. ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਕਿ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਵੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਗੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲਵੇਸ਼ ਜੀ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਵੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾ ਸਨੀ ਬੋਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜੱਗੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, 2 ਪੰਜਾਬੀ, 8 ਗੁਜਰਾਤੀ ਔਰ 4 ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਗੁਜਰਾਤੀ, 8 ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 8-10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨੋ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਧਰ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕੀਮਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚੁਸਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕੋਚ ਐਂਡ ਆਲ ਮਾਈ ਟੀਮਮੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਿੱਲਿਆ ਡੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਦੀ ਭੰਗੜਾ? ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਹੈਡਸ ਆਫ ਟੂ, ਆਈ ਥਿੰਕ credit goes to the coach and the team, like who really motivate us every point of time. I think at some point of time I thought of that I'm not fit for this, I can't move a lot. But again, when I see all those people, especially those faces who are next to me, and the time what the coach is putting together, the team putting together, even my expectation for my wife and daughter is too much, so that brings me here. ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਇਨਟੂ ਭੰਗੜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ daughter, she actually has been a captain of the Bhangra team in her college at her university, but just watching her ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। so that was sort of a motivation ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਭੰਗੜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੜੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਲਿਟਲ ਟਫ, ਬਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਭੰਗੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਪਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿੱਦਾਂ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਵਾਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਮ ਐਂਡ ਦ ਕੋਚਿਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ, ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਅਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। I'm very motivated to continue it on. I think I resonate with something that other folks said कि अपने roots ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ culture ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। And this is Bhangra is one of those mediums that can connect all of us, right? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ I can not just talk about sports, right, or you know some theoretical stuff, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਕਨੈਕਟ back with us, with our children or with our elders, I think I'm very thankful for that. ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸੰਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? The biggest support for sure, Ustad Ji has been the biggest support. He has taught me folk Bhangra. He has supported me to continue to keep teaching. And of course, there's, you know, something when you're taking classes that all of the students, everyone motivates and supports each other. I have been in the Bhangra community for so long, and I'm just thankful for good students who love to learn and who are excited to learn Bhangra, and also for my Ustad Ji. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। I think one of the things with Bhangra is competition is one way that when you get older, you get the motivation to students too. You know, in this age, like you said, there always some distraction, right? So if you give them the challenge a little bit and you give them that you can do it and this is something that you can aspire to be, right? Luckily in our academy, Sardi Academy, you have younger students all the way up to older students. And so the younger kids get to see the older kids doing better, and the older kids see the older kids, and the older kids see the competition kids, right? And so luckily with the community, you get to see the kids wanting to be like the next level. And that's the number one thing. And obviously for the highest level, for them it's competition, right? So this challenge that you give, it allows people to get the students to get away from the screens and these things, and gives them something to look forward to outside of that, right? And we're very lucky that can only happen when you have a great community, when you have parents who are supportive, when you have instructors who care about the kids, the passion for that. And here we're blessed to have that opportunity. So yeah, that's it. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਰਨ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ
ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭੰਗੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।